आज यौम पाकिस्तान 23 मार्च है। लेडीपुर रोड से ये हिस्सा हो रहा है। लेडीपुर रोड बहुत मशहूर रोड है, पूरी इंग्लैंड से लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेडीपुर रोड में राजा ब्रदर सबसे पुराना 51 ईयर साल हो गए, 51 साल हम यहाँ पर, और सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ ओपन लेडीपुर रोड पर आकर जश्न पाकिस्तान मनाने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप आए बहार है, समन समन फूल खिलने लगे हैं, चमन चमन। आप आए बहार है, समन समन। Today we have gathered here to commemorate a very important day in our history, 23rd of March 1940. This was the day when All India Muslim League organized a program in Lahore and asked for a resolution, a Lahore resolution, in which it was decided that the nation will move towards an independent country, a country that would be made, founded on the foundation of justice, peace, equality and freedom. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کر سکیں اور پاکستان کی ترقی خوشحالی میں، عوام کی خوشحالی میں ہم اپنا اپنا کردار نبھا سکیں، اپنا اپنا فرض ادا کر سکیں۔ بحیثیت قوم، پوری پاکستانی قوم کے لیے ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سٹارٹ کریں اپنے گھر سے، اپنے عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، احباب سے، اپنے گلی محلے سے۔ تو جہاں جہاں جیسے جیسے کوشش ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کے مسائل کو کم کرنے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ آج 23 مارچ 1940 کی یادگار کا دن ہے۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان جب منظور ہوئی تھی تو قرارداد میں لفظ پاکستان نہیں تھا، اس کا قرارداد لاہور تھا۔ اس وقت کے ہندو اخبار تنزن کہا تھا یہ قرارداد پاکستان ہے، پر تاریخ میں اسی کو رقم کیا ہے۔ تو پاکستان چونکہ جب بنا تھا اس 23ویں رات 27 آف نائٹ کو پاکستان کا وجود آیا تھا، وہ شب ظہور قرآن بھی ہے، شب قیام پاکستان بھی ہے۔ تاریخ شاہد ہے جس نے گرے غداری کی، اس کا انجام باعث عبرت بن گیا ہے۔ 23 مارچ 1940 جب پاکستان کی قرارداد، جس طرح جگنو صاحب نے فرمایا کہ قرارداد لاہور، لیکن اس کا نام ہندو اخبارات نے تنزن قرارداد پاکستان لکھا، تو پھر اللہ کا کرنی ایسی ہوئی کہ وہ واقعی قرارداد پاکستان بنی۔ راجہ اشتیاق صاحب چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ، یہ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی موقع ہو تو ضرور پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، تمام احباب اپنے ذاتی کاموں میں، سنڈے کا دن ہے، بزی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ تو بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس پوزیشن میں بھی ہوں، ذاتی حیثیت میں یا جس حوالے سے بھی، ہمیں پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو بھیجا مصر کی طرف دوبارہ، تو کہا بیٹا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی ہر ایک ذی شعور پاکستانی آج پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر پریشان اور مضطرب ضرور ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ کے گھر میں جانا ایک سعادت بھی ہے، اور جتنے بھی لوگ جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بلاوا ہو تو جاتے ہیں۔ یہ تو میری معذرت ہے جناب، میں نے آپ کو انویٹیشن نہیں دی، پر جب تک وہاں سے بلاوا نہ آئے تو بندہ جا نہیں سکتا۔ بالکل صحیح، دوبارہ میں کسی رکے یہ ہمارا ایمان ہے اس پہ۔ باقی جس طرح یہ کمیونٹی کے لیے ورک کرتے ہیں، سچی بات ہے، راج صاحب بڑے بھی ہیں اور بڑوں والا کام بھی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے جب بھی کوئی دن آتا ہے اس پہ سٹینڈ بھی کرتے ہیں، مگر راج صاحب اسپیشلی جو بھی پاکستان کا اگر کوئی فوج کے حوالے سے کوئی سولیڈرٹی ڈے ہو، پاکستان کے حوالے سے ہو، تو ہمیشہ ہر سال تقریباً 4 5 6 ایونٹ سے ضرور
पाकिस्तान के हवाले से करते हैं, तो मैंने खराज तस्लीम भी पेश करता हूँ। कायद आज़म ट्रस्ट यूके और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेहमान चौधरी जैगम साहब यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं, और बाकी तमाम हज़रात को का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और एक ख़ास मौके के ऊपर काश अपने राजा इश्तियाक साहब का मैसेज आया, और उसी वक्त उसी दिन मुझे पाकिस्तानी कौंसलेट से भी एक मैसेज आया कि ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। तो मैं पहले वहाँ पे गया, फिर मैं यहाँ पे आया। मेरे ख्याल से राज साहब वहाँ पे होंगे, लेकिन राज साहब आप वहाँ पे नहीं थे, कोई इतना बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे आज नहीं था। खैर, लेकिन राज साहब ने ये कह सकते हैं कि कर्ज अपने ऊपर उठाया हुआ है खुद से, कि इन्होंने अपना प्रोग्राम पाकिस्तान के हवाले से, चाहे 6 सितंबर हो, चाहे 14 अगस्त हो या 23 मार्च का टाइम है, राजा साहब माशाल्लाह प्रोग्राम यहाँ पे रखते हैं और हमें याद करवाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है और पूरी कौम इस दिन को पाकिस्तान डे के तौर पर मनाती है। 23 मार्च 1940 को जो करारदाद मंटो पार्क के अंदर जो है वहाँ पे चौधरी फजल हक ने वहाँ पे करारदाद पेश की और वो करारदाद मंजूर हुई और वो संग बुनियाद वो फर्स्ट स्टोन रखा गया और 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मारज़ वजूद में आया। और इस हवाले से कायद आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब के, जिनके बारे में हाफ़िज़ मेरे भाई हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ सईद मक्की साहब ने भी फरमाया कि जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान के लिए भी होती है। पाकिस्तान ने हमें पैदा किया, नो डाउट, ग्रीन पासपोर्ट देकर इस मुल्क में, पर इस रेड पासपोर्ट ने, ब्रिटिश पासपोर्ट ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, इज्जत दी, तालीम दी, शोहरत दी, वसाइल दिए। इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये वाहिद कायद आज़म ट्रस्ट का जो हर वक्त दोनों मुल्कों को बराबरी की सतह पर इनका शुक्रिया अदा करता है रब ताला से। अल्लाह इनको कायम दायम। उर्फ़ आम में ये समझा जाता है शायद 1940 से इससे ये मानवा है 1940 के हवाले से ये योम करारदाद पाकिस्तान हम कह सकते हैं, लेकिन योम पाकिस्तान या योम जमहूरिया या पाकिस्तान डे इस 56 को पहला था, 23 मार्च 56। तो बाकी जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव यहाँ पे जो है वो उसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानी चूँकि दूर है पाकिस्तान से, तो इनको ज़्यादा मुतवहश होते हैं, ज़्यादा तशवीश इनको लायक होती है पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से। उसमें इनका भी जो एक मौक़िफ़ है कि हमारे जितने भी इख्तिलाफ़ात पाकिस्तान में हों, मुख्तलिफ हम ग्रोहों से, नस्लों से, मुख्तलिफ लसानियत से ताल्लुक़ रखने के बावजूद यहाँ पे हमें बाहम यकजान हो जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ ओवर द ईयर, ये इसमें सिर्फ एक हुकूमत का नहीं, ये जो आपको डिकेडेंस नज़र आती है वहाँ पे, चाहे इकानमी के हवाले से है, मॉरल्स के हवाले से है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ये एक किसी हुकूमत का वो जो है वो क्या कहते कारकर्दगी है, शख्साना नहीं है, ये ओवर द ईयर्स ये रॉट सेट हुआ है। ये आप ये ना समझे कि किसी एक पार्टी का या किसी एक हुकूमत का ये काम है, ये पिछले 40-50 सालों में ये ग्रेजुअली ऐसा हुआ है। आपके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ख़त्म हो गया है, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ख़त्म हो गया सिर्फ ट्रेड रह गई है। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं आपका होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगी, ट्रेड कितने के बंदे पालेगी।